سبسکرائب کیجئے شاہین شارٹ اینڈ سسٹم چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو شاہین شارٹ اینڈ سسٹم کے پلیٹ فارم پہ ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ اس میں ہم واولز کو، واول پلیسز کو اور پوزیشن رائٹنگ کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جیسے آپ کو لیکچر نمبر 1 میں بتایا گیا تھا اور آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ انگلش الفابیٹس میں 5 واولز ہیں، اے، ای، او، آئی اینڈ یو۔ جب یہ 5 واولز انگلش کے ڈیفرنٹ ورڈز میں یوز ہوتے ہیں تو کسی ورڈ میں ایک ہی واول لانگ ساؤنڈ دے رہا ہوتا ہے اور وہی واول ساؤنڈ کسی دوسرے ورڈ کے اندر شارٹ یا لائٹ ساؤنڈ دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو واولز ڈیفرنٹ ورڈز میں لانگ اور شارٹ ساؤنڈز دیتے ہیں تو ان کی کیلکولیشن کی جائے تو یہ ٹوٹل 12 واول ساؤنڈز بنتی ہیں، جو کہ انگلش میں 5 واولز ہیں، لانگ اور شارٹ ساؤنڈز کی وجہ سے کیلکولیٹ کر کے ٹوٹل 12 واولز ہیں، اور یہ 12 واولز شارٹ ہینڈ میں ہیں۔ تو ان واولز کے حوالے سے واول پلیسز اور اسی حساب سے پھر رائٹنگ پلیسز، پوزیشن رائٹنگ کو ہم اس لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس لیکچر کے اندر ہم ٹوٹل جو 12 واولز ہیں ان میں جو پہلا واول ہے، فرسٹ واول، اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے بورڈ پہ دیکھیے۔ لائن پلیسز یا پوزیشن رائٹنگ یہ سٹروک کے حساب سے ہے۔ سٹروکس آن فرسٹ پلیس، یہ شارٹ ہینڈ کی ٹرمینالوجی ہے، یا ابو دا لائن۔ سمپلی اگر ہم سٹروک کو، یہ ڈی جو ہے وہ تمام ڈاؤن ورڈ اسٹریٹ سٹروکس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، تو آپ نے نوٹ کیا کہ یہ جو ڈی ہے لائن سے اوپر ہے، ابو دا لائن ہے۔ یہ سمپل انگلش میں یا اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو شارٹ ہینڈ کی ٹرمینالوجیز میں کہتے ہیں سٹروک آن فرسٹ پلیس، ابو دا لائن۔ اور آپ کو پتا ہے جو فرسٹ ہوتا ہے وہ ویسے بھی اوپر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سٹروکس آن سیکنڈ پلیس، اس کو کہتے ہیں سمپل آن دا لائن۔ شارٹ ہینڈ کی ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں آن سیکنڈ پلیس۔ تو یہ میں ڈی لکھ رہا ہوں آن دا لائن، سمپلی آن دا لائن، اور شارٹ ہینڈ ٹرمینالوجی میں آن سیکنڈ پلیس۔ اسی طرح سٹروکس آن تھرڈ پلیس اور تھرو دا لائن۔ جب ہم کسی سٹروک کو لائن کراس کر کے لکھیں گے اس کو کہیں گے تھرو دا لائن یا کراس دا لائن، اور شارٹ ہینڈ کی ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں سٹروک آن تھرڈ پلیس۔ تو ابو دا لائن سٹروک آن فرسٹ پلیس، آن دا لائن سٹروک آن سیکنڈ پلیس، تھرو دا لائن سٹروک آن تھرڈ پلیس۔ یہ جو پلیسز ہیں فرسٹ پلیس، سیکنڈ پلیس اور تھرڈ پلیس یا پوزیشن رائٹنگ، اس کا تعین واولز کرتے ہیں۔ یہ بڑا سا ایک ڈی لکھا ہوا ہے، یہ ڈی کی سٹروک ہے تاکہ میرے لیے آپ کو سمجھانا ایزی ہو۔ تو کسی بھی سٹروک کے دونوں سائڈوں پہ ٹوٹل 6 پلیسز ہوتی ہیں واول کے حساب سے۔ اب ڈی کے لیفٹ سائڈ پہ یہ جو پلیس ہے جہاں سے سٹروک لکھنی سٹارٹ ہوئی اس کو کہتے ہیں فرسٹ واول پلیس، کہ یہاں پہ ہم سٹروک کے ساتھ واول پلیس کریں گے۔ اسی طرح دوسری سائڈ پہ بھی جو پلیس ہے یہاں بھی ہم نے واول پلیس کرنا ہے، یہاں بھی فرسٹ واول پلیس۔ کسی سٹروک کے میڈ میں دونوں سائڈوں پہ لیفٹ پہ بھی سیکنڈ واول پلیس ہے اور رائٹ پہ بھی سیکنڈ واول پلیس ہے۔ اسی طرح جب سٹروک اینڈ ہوتی ہے تو اس کے دونوں سائڈوں پہ تھرڈ واول پلیس ہے، بیفور سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ بھی تھرڈ واول پلیس ہے۔ تو یہ جو ڈاؤنورڈ اسٹریٹ سٹروکس ہیں ان کے لیفٹ پہ جو فرسٹ واول پلیس، سیکنڈ واول پلیس، تھرڈ واول پلیس، ان کو کہا جاتا ہے بیفور سائڈ واول ساؤنڈ پلیسز۔
کہ اگر کسی کنسوننٹ سے پہلے واول کی ساؤنڈ ہو تو اس کو کہتے ہیں بی فور سائڈ واول ساؤنڈ، اور اگر کسی کنسوننٹ کے بعد واول ساؤنڈ ہے یا کسی اسٹروک کے بعد واول ہے تو اس کو کہتے ہیں آفٹر سائڈ واول ساؤنڈ پلیسز، کہ یہ فرسٹ پلیس، سیکنڈ پلیس اور یہ تھرڈ پلیس جو لیفٹ پہ ہیں یہ تینوں بی فور سائڈ واول ساؤنڈ پلیسز ہیں، اور یہ جو رائٹ پہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ واول پلیس ہے یہ آفٹر سائڈ واول ساؤنڈ پلیسز ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم انگلش لیفٹ ٹو رائٹ لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور شارٹ ہینڈ بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو اگر پہلے واول ساؤنڈ ہو بعد میں کنسوننٹ ہو تو اس کو واول کو پہلے لگاتے ہیں، اور اگر کنسوننٹ کے بعد واول ساؤنڈ ہو تو اس کو بعد میں لگاتے ہیں، کیونکہ ہم انگلش بھی لیفٹ ٹو رائٹ لکھتے اور پڑھتے ہیں اور شارٹ ہینڈ کو بھی لیفٹ ٹو رائٹ لکھتے اور پڑھتے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ لیفٹ ٹو رائٹ رائٹنگ فلو کمپیریٹیولی بہت فاسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو بی فور سائڈ اور آفٹر سائڈ اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا، تو اس میں آپ نے واضح طور پہ دیکھا کہ کسی بھی اسٹروک کی دونوں سائڈز پہ ٹوٹل 6 واول پلیسز ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ ایک ہی واول ہوتا ہے اسٹروک سے پہلے یا بعد میں، تو ہم اس حساب سے واول پلیس کریں گے۔ میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شارٹ ہینڈ میں ٹوٹل 12 واول پلیسز ہیں، 12 واولز ہیں، ان میں 6 واول جو ہیں وہ ہیوی ساؤنڈ والے ہیں، لانگ ساؤنڈ والے ہیں، اور جو باقی 6 واولز ہیں ان کی ساؤنڈ شارٹ اور لائٹ ساؤنڈ ہے۔ اور ان پورے جو 12 واولز ہیں ان کو ڈاٹ اور ڈیش سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ایک واول کی ساؤنڈ لانگ ہے تو اس کو ہیوی ڈاٹ یا ہیوی ڈیش سے ریپرزینٹ کیا جائے گا، کیونکہ شارٹ ہینڈ ساؤنڈ میں بیس کرتی ہے۔ اور اگر کسی واول کی ساؤنڈ شارٹ ہے یا لائٹ ساؤنڈ ہے تو ہم اس واول کو لائٹ ڈاٹ یا لائٹ ڈیش سے ریپرزینٹ کریں گے۔ تو 12 واولز ٹوٹل، 6 واولز لانگ واولز ہیں جن کو ہیوی ڈاٹ اور ہیوی ڈیش سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، اور جو باقی 6 واولز ہیں وہ شارٹ یا لائٹ واولز ہیں، ان کو لائٹ ڈاٹ یا لائٹ ڈیش سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتاتا چلوں کہ واول ساؤنڈز موو کرتی ہیں، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی سپیس ہے، پوری سپیس آسمان سے لے کے زمین کے درمیان، وہاں جو بھی کوئی ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے وہ ضرور موو کرتی ہے۔ اسی طرح واول ساؤنڈز بھی موو کرتی ہیں، وہ ہوا کے دوش پہ موو ہوتا ہے۔ کوئی بھی ساؤنڈ، ہوائیں چل رہی ہیں، زمین کے قریب ہوا بہت آہستہ ہوتی ہے، ایئر جو ہے، ہم جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں آسمان کی طرف تو ہوا کی سپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو جب بھی کوئی ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے اس سپیس میں وہ موو کرتی ہے ہوا کی وجہ سے۔ تو اسی طرح واول ساؤنڈ جو ہیں وہ موو کرتی ہیں۔ کچھ واول ساؤنڈز اوپر کی طرف موو کرتی ہیں، کچھ واول ساؤنڈ اسٹریٹ موو کرتی ہیں بیلنسڈ میڈ میں، اور کچھ واول ساؤنڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف موو کرتی ہیں۔ تو جو واول ساؤنڈ اوپر کی طرف موو کرتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پلیس واول، اور جو واول ساؤنڈ اسٹریٹ موو کرتی ہیں میڈ میں ان کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ پلیس واولز، اور جن واولز کی ساؤنڈز نیچے کی طرف موو کرتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں تھرڈ پلیس واولز۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم جس واول کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس واول کا نیم ہے لانگ اے، اور اس واول کی ساؤنڈ ہے اے، لانگ ساؤنڈ ہے۔ چونکہ واول کی ساؤنڈ لانگ ہے اور یہ اسٹریٹ موو کرتی ہے، یہ نوٹ کریں ذرا، اے بیلنسڈ ساؤنڈ ہے، اس کی ساؤنڈ نہ اوپر جا رہی ہے نہ نیچے جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل اگر واول ساؤنڈ ہو آ، ساؤنڈ اوپر جاتی ہے، وہ فرسٹ پلیس واول ہوگا، وہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے نیکسٹ کسی لیکچر میں۔ اگر واول جیسے ای ہے، ای میں بولتا ہوں، بولوں گا بھی، ایکٹ بھی کروں گا، آپ نوٹ کریں، ای نیچے ساؤنڈ جا رہی ہے، اب تینوں واول میں بولوں گا ساتھ ایکٹ بھی کروں گا۔ آ اوپر ساؤنڈ گئی، فرسٹ پلیس واول، اے بیلنسڈ ساؤنڈ ہے، میڈ والی ہے، اسٹریٹ ہے، اے اس وجہ سے یہ سیکنڈ پلیس واول ہے، اور ای
वावल की साउंड नीचे मूव कर रही है, इस वजह से ये थर्ड प्लेस वावल है। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ वावल लॉन्ग ए को डिस्कस करना है। ए बैलेंस साउंड, स्ट्रेट मेड वाली साउंड है, इस वजह से ये सेकंड प्लेस वावल है। और चूंकि वावल के नेम में लॉन्ग ए की वर्ड लिखा हुआ है, लॉन्ग ए, तो इसकी साउंड जो है वो लॉन्ग है, लंबी साउंड है, तो इस वजह से इसको हम हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए इसको बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। वावल 1 जो है, पहला वावल, ये स्पेसिफिकेशंस हैं। नंबर 1 है वावल नेम। इस वावल का नेम है लॉन्ग ए। सेकंड क्या है, वावल साउंड। इस वावल की साउंड है ए, और इसकी जो डायरेक्शन है, वावल साउंड डायरेक्शन, वो स्ट्रेट है, बैलेंस्ड है। इस वजह से ये जो वावल है, इसकी जो प्लेस है वो सेकंड है। और नंबर 5 है वावल साइन। क्योंकि वावल नेम में भी लॉन्ग ए लिखा हुआ है, और जब हम ए बोलते हैं ए, तो लॉन्ग साउंड है, हैवी साउंड है, इस वजह से हम वावल लॉन्ग ए को हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये विद इन ब्रैकेट आपको हैवी डॉट या डार्क डॉट दिख रहा है। तो हम जिस वर्ड में लॉन्ग ए की साउंड होगी उसको हम हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और अभी हम इसको मजीद वर्ड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ये वर्ड हमारे पास है एड का, AID। एड में डी की स्ट्रोक है, और ए और आई ये एक ही वावल साउंड है, ये दो वावल्स नहीं है। लेकिन आप कहेंगे यहां पे ए भी है और आई भी है। मैं एड को उर्दू में लिखता हूं, आप इसको नोट करें। एड को हम उर्दू में ऐसे लिखेंगे, अलफ, ये और डाल। और अगर हम इसका तोड़ करें, इस वर्ड का एड का तोड़ ऐसे करेंगे, ए प्लस डाल, तो एड के अंदर एक वावल है जो ए है, और दूसरी जो है वो स्ट्रोक है या कंसोनेंट है जो डी है। दो चीजें हैं इस वर्ड के अंदर, तीन नहीं है। एक्चुअली जो ए है उसके साथ आई है, उसने ए को प्रॉपर ए की साउंड दी है। अगर मैं आई को हटा दूं यहां से, फर्ज करें आई हटा दिया और हमने लिखा ए और डी, तो इसको हम ऐड कभी भी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम आड पढ़ेंगे या इसको हम ऐड पढ़ेंगे, एड नहीं है। हमारे जो अंडर डिस्कशन वर्ड है जिसको हमने शॉर्टहैंड में लिखना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन है एड। तो एड में सिर्फ ए वावल एक और एक डी की स्ट्रोक है। तो हम इसकी आउटलाइन जो है ना वो बनाते हैं एड की। एड में चूंकि डी की स्ट्रोक है वो हम लिखेंगे, और वावल चूंकि सेकंड प्लेस है इस वजह से डी लिखेंगे हम ऑन सेकंड प्लेस, ऑन द लाइन। अब जब हम एड को पढ़ते हैं, एड पहले ए पढ़ा जाता है, वो वावल है, और पहले पढ़ा जाता है, तो हम डी के लेफ्ट साइड पे सेकंड प्लेस पे हैवी डॉट लगा देंगे, क्योंकि लॉन्ग ए का जो वावल का साइन है वो हैवी डॉट है, एड। इसी तरह डे में डी की स्ट्रोक है और ए वावल है, वाई को मिला के। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डे ऐसे लिखते हैं उर्दू में। अब देखें, एक डी है और एक ए है, वो वावल है। दो ही चीजें, तीसरी कोई चीज नहीं है। अगर हम वाई को हटा दें फिर इसको हम डे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम डा पढ़ सकते हैं। बहरहाल डे में भी सेकंड प्लेस वावल है लॉन्ग ए का, तो डी हमने लिखा ऑन सेकंड प्लेस। और चूंकि डी के बाद वावल आ रहा है
तो हम डी के आफ्टर साइड पे राइट पे हैवी डॉट लगा देंगे मेड में, क्योंकि ये सेकंड प्लेस वावल है। तो आपने नोटिस किया कि एड में और डे में फर्क सिर्फ ये है कि एड में डी के लेफ्ट पे वावल साइन लग रहा है और डे में डी के आफ्टर साइड राइट साइड पे वावल साइन लग रहा है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है पे का, पी की स्ट्रोक है और ए वावल है। तो ए सेकंड प्लेस वावल है, तो इस वजह से पी हम लिखेंगे ऑन सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, और चूंकि पी के बाद वावल साउंड है तो हम पी के आफ्टर साइड पे या राइट साइड पे हम हैवी डॉट लगा देंगे पे। इसी तरह एज है, एज में जे की साउंड है, यहां एज में जी दिख रहा है, लेकिन जो जी होता है इन सम वर्ड्स जे की साउंड देता है और जी इन सम वर्ड्स जी की साउंड देता है, गे की। अगर किसी वर्ड में जी जो है वो जे की साउंड देगा तो जे की स्ट्रोक लिखेंगे, और अगर किसी वर्ड में जो जी है वो अगर गे की साउंड देगा तो हम नेक्स्ट आगे जाके किसी लेक्चर में उसकी और एक स्ट्रोक है। तो एज में ए वावल है, जी जे की साउंड दे रही है वो स्ट्रोक है, और ई साइलेंट है। क्योंकि शॉर्ट हैंड साउंड पे बेस करती है, अगर कोई साइलेंट वावल या कंसोनेंट होगा तो हम उसको शो नहीं करेंगे। तो जे ऑन सेकंड प्लेस, क्यों? क्योंकि वावल जो है वो लॉन्ग ए सेकंड प्लेस का है, और बी फोर्थ साइड पे हम हैवी डॉट लगा देंगे एज। नेक्स्ट है पेज, पेज में ई साइलेंट है, शो नहीं करना, पी की स्ट्रोक, जे की स्ट्रोक और ए वावल। तो पी ऑन सेकंड प्लेस, उसके बाद जे की स्ट्रोक और पी के आफ्टर साइड पे लॉन्ग ए का हैवी डॉट हम लगाएंगे पेज के लिए। इसी तरह आगे वर्ड है डेट का, डी की स्ट्रोक, टी की स्ट्रोक, ए वावल और ई जो है साइलेंट है उसको हम शो नहीं करेंगे। तो डी ऑन सेकंड प्लेस, नीचे टी की स्ट्रोक आ जाएगी और डी के आफ्टर साइड पे लॉन्ग ए का हैवी डॉट लगेगा डेट। इसी तरह टेप है, टी की स्ट्रोक, पी की स्ट्रोक, ई साइलेंट है, शो नहीं करेंगे, ए वावल है, तो टी ऑन सेकंड प्लेस, पी और टी के आफ्टर साइड पे सेकंड प्लेस हैवी डॉट लग जाएगा लॉन्ग ए का। उसके बाद बेट है, बी की स्ट्रोक, टी की स्ट्रोक, ए वावल है, तो बी की स्ट्रोक हम लिखेंगे ऑन सेकंड प्लेस और नीचे टी लाइट 90 एंगल पे, और बी के आफ्टर साइड पे चूंकि वावल साउंड आ रही है तो बी के आफ्टर साइड राइट साइड पे हम हैवी डॉट लगा देंगे लॉन्ग ए का। उसके बाद है पेड, पी की स्ट्रोक है, डी की स्ट्रोक है, ए वावल है, तो पी ऑन सेकंड प्लेस, डी और पी के आफ्टर साइड पे हम लॉन्ग ए का हैवी डॉट लगाएंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर 3 था। मैं आपको थोड़ा सा इस पे मजीद ब्रीफ कर दूं। 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जैसे हम उर्दू में किसी हर्फ को लिखते हैं और डॉट बाद में लगाते हैं, कि हमने फर्ज करें बे लिखा बाद में डॉट लगाया, शॉर्ट हैंड में भी सेम है। आप पहले स्ट्रोक लिखेंगे, उसके बाद वावल साइन आप उसके साथ अटैच करेंगे, और ये जो वावल्स है इसका जब आपने साइन स्ट्रोक के साथ लिखना है, आपका वावल साइन स्ट्रोक को टच भी ना करे और स्ट्रोक से ज्यादा हटा हुआ भी ना हो, आपका वावल साइन स्ट्रोक के नियरेस्ट हो, ये दी बेस्ट है। नंबर 1। नंबर 2, एक मैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। कोई भी स्ट्रोक खुद से किसी प्लेस पे नहीं लिखी जाती। जैसे पोजीशन राइटिंग है, स्ट्रोक प्लेसेस मैंने इस लेक्चर में डिस्कस की, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन,
जिनको शॉर्ट हैंड की टर्मिनोलॉजी में ऑन फर्स्ट प्लेस, ऑन सेकंड प्लेस, ऑन थर्ड प्लेस कहा गया है। तो कोई भी स्ट्रोक अपने खुद से किसी प्लेस पे नहीं लिखी जाएगी। स्ट्रोक की किसी प्लेस पे लिखे जाने का तयन करेगा उस वर्ड में जो पहला वावल होगा। अगर किसी वर्ड में पहला वावल फर्स्ट प्लेस का होगा तो उस वर्ड की आउटलाइन की जो पहली स्ट्रोक है वो अबव द लाइन लिखी जाएगी और फिर वावल साइन भी उस स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पे लगेगा, आई मीन के स्टार्टिंग पे, जहां से स्ट्रोक लिखनी स्टार्ट हो रही है। अगर वावल की साउंड स्ट्रोक से पहले है तो लेफ्ट साइड पे लगेगा, जिसको B4 साइड कहते हैं। और अगर वावल की साइन, वावल की साउंड स्ट्रोक के कंसोनेंट के बाद में है, राइट पे है, आफ्टर साइड पे है, तो फिर हम स्ट्रोक के उसी साइड पे स्टार्ट में हम वावल साइन लगाएंगे। तो मैं फिर आपको बता दूं, गौर से सुन लें। किसी भी वर्ड के आउटलाइन की जो पहली स्ट्रोक है उसकी किसी प्लेस पे लिखे जाने का तयन उस वर्ड का पहला वावल करेगा। अगर पहला वावल फर्स्ट प्लेस का है तो स्ट्रोक भी फर्स्ट प्लेस पे और फिर वावल साइन उस स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पे लगेगा। और अगर किसी वर्ड में पहला वावल सेकंड प्लेस का है तो फिर स्ट्रोक सेकंड प्लेस पे, सेकंड प्लेस मीन ऑन द लाइन, और फिर वावल साइन उस स्ट्रोक की सेकंड प्लेस पे मिड में लगेगा। और अगर किसी वर्ड का पहला वावल थर्ड प्लेस है तो फिर स्ट्रोक लिखी जाएगी थर्ड प्लेस पे, थर्ड प्लेस मीन थ्रू द लाइन, और फिर वावल साइन जो है वो उस स्ट्रोक की थर्ड प्लेस पे लगेगा। थर्ड प्लेस मीन जहां पे स्ट्रोक वो खत्म हो रही है उसके B4 या आफ्टर साइड पे। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैं आपको फिर बताता चलूं, एक्यूरेसी, लाउडली स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने एक सोल्यूशन भी दे दिया है। आप लोग प्रैक्टिस करते हुए आप लोग नहीं बोलते, हेजिटेशन फील करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम ने इसका सोल्यूशन दे दिया है। आपको ऑडियोज रिकॉर्डेड मिलेंगी हर स्ट्रोक की, हर वर्ड की। तो आप जब किसी स्ट्रोक की प्रैक्टिस करेंगे या किसी आउटलाइन की प्रैक्टिस करेंगे तो रेलेवेंट वर्ड या रेलेवेंट जो कंसोनेंट है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद होंगी। आपने सिंपली अपने सिस्टम पे या अपने फ़ोन पे और हेडफोन लगा के जब प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करेंगे तो जिस स्ट्रोक या जिस वर्ड की आप की आउटलाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रेलेवेंट स्ट्रोक का कंसोनेंट या रेलेवेंट आउटलाइन का वर्ड की वॉइस आपके कानों में आएगी और आपको बोलना नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा इशू था स्टूडेंट्स का, बल्कि शॉर्ट हैंड के टीचर, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई टीचर भी नहीं कहता कि यार बोल के प्रैक्टिस करो, लेकिन बोले बगैर प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट भी हेजिटेशन फील करता है, वो बोलता भी नहीं है। तो शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम ने उसका सोल्यूशन दे दिया है कि ऑडियोज़ वॉइसेस जो हैं, ऑडियोज़ रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो वहाँ से आप अपना हेडफोन लगा के तो ड्यूरिंग प्रैक्टिसिंग वो आप ऑडियो सुन सकते हैं। उसमें भी जो बोल के प्रैक्टिस करने का एक फ़ायदा है वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आप हिम्मत करें, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें विद एक्यूरेसी, विद फुली कंसंट्रेशन, विद फुली डिटर्मिनेशन। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द शॉर्ट हैंड के एक्सपर्ट राइटर बन जाएंगे। आई विश यू गुड लक।